ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्वैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपवाथ भित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് മുകുന്ദമാല സ്തോത്ര 51 51. അലം 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 ഏകാ പ്രാണിനാം പാതകാനാം നിരസന വിഷയേയാ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണേതി വാണി യദി ഭവതി മുകുന്ദേ ഭക്തിരാനന്ദ സാന്ദ്ര കരതല കലിതാ സമോക്ഷ സാമ്രാജ്യലക്ഷ്മീ. അലം 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 ഏക പ്രാണിനാം പാതകാനാം നിരസന വിഷയേയ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണേതി വാണി യദി ഭവതി മുകുന്ദേ മുകുന്ദേ ഭക്തിരാനന്ദ സാന്ദ്ര കരതല കലിതാസ മോക്ഷ സാമ്രാജ്യ ലക്ഷ്മി. ഓക്കെ നിഷമാതാജി. अलमलमलमेक प्राणिनां पादकानां निरसनविषये या कृष्ण कृष्णेति वाणी यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा करतलकलिता समोक्षसाम्राज्यलक्ष्मी. हरे कृष्ण. ഓക്കെ സുഭാഷ് മാതാജി. अलमलमलमेका प्राणिनां पार्थकानां निरसन विषयेया कृष्णेति वाणी यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा करतलकलिता सा मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी. हरे कृष्ण. ശരണ്യ മാതാജി. हरे कृष्ण. अलमलमलमेका प्राणिनां पादकानां निरसन विषये या कृष्ण कृष्णेति वाणी यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्द सान्द्र करदलकलिता सा मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी. हरि बोल. कवि रूपा माताजी. हरे कृष्ण. अलम 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 एका प्राणिनां पादकानां निरसन विषये या कृष्ण कृष्णेति वाणी यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्द सान्द्रा करतलकलिता सा मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी. Very good. By themselves, the words Krishna, Krishna are sufficient to drive away the sins of all living beings. Anyone who possesses devotion for Lord Mukunda, that is densely imbued with ecstasy, holds in the palms of his hands the gifts of liberation, worldly influence and wealth. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ആ ഒരു ദിവ്യനാമം മാത്രം മതി നമ്മുടെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെയും മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നശിപ്പിക്കാൻ, അല്ലേ? എങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നു അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു.
ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ നാമത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഒരേപോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ രണ്ടും ഇതന്നെ സെയിം അർത്ഥമാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാത്തത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ വളരെ ഗ്യാരണ്ടിയോടുകൂടി പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. ഇവിടെ അതിനെ പറയുന്നത് അലം 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 അല്ലേ? അതായത് ഇനഫ് ഇനഫ്, വേറൊന്നും വേണ്ട, വെറും കൃഷ്ണനാമം മാത്രം മതി. നമ്മുടെ എല്ലാ പാപത്തെയും അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എനിവൺ ഹു പൊസസ്സസ് ഡിവോഷൻ ഫോർ ലോർഡ് മുകുന്ദാസ് Mukunda, that is densely imbued with ecstasy, holds in the palms of his hands the gifts of liberation, worldly influence, and wealth never-ending. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാത്തത്? എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാത്തത്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഡെയിലി 16 മാല ചെല്ലുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര കൃഷ്ണ പേരുണ്ടതില് അല്ലേ? ഖട്വാങ്ക ചക്രവർത്തി, ഖട്വാങ്ക മഹാരാജാവിന് എത്ര സമയം അവസാനം ദേവന്മാർ പറഞ്ഞു? ഒരു മുഹൂർത്തമേ ഉള്ളൂ. ആ മുഹൂർത്തത്തില് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടി. നമ്മൾ എത്ര കാലമായിട്ട്? 10 കൊല്ലം, 20 കൊല്ലം, 30 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ. നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാത്തത്? എന്താണ് കാരണം? നമ്മുടെ ജപം അത്രയും പ്യുവർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ദന്തുകാരി ഗോകർണൻ 7 ദിവസം ഭാഗവതം സപ്താഹം ചെയ്തു ദുന്തുകാരിയുടെ ഡെലിവറൻസ് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ദുന്തുകാരിക്ക് ഡെലിവറൻസ് കിട്ടി. ദുന്തുകാരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കേട്ടു, പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഡെലിവറൻസ് കിട്ടിയില്ല, മുക്തി കിട്ടിയില്ല. എന്താ കാരണം? ദുന്തുകാരി കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് കേട്ടത്. അപ്പൊ ദുന്തുകാരി കേട്ട ആ ഇന്റൻസിറ്റിയും ബാക്കിയുള്ളവർ കേട്ട ഇന്റൻസിറ്റിയും വ്യത്യാസം. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഗോസ്ലി ബോഡിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷ കിട്ടണപ്പോൾ ടോട്ടലി ഫുൾ 100% അബ്സോർപ്ഷനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോട്ടുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കേട്ടും, ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും, അവിടെ സംസാരിക്കും, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കും. അവിടെ നമ്മുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ എവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ്ലി എടുക്കുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാനും അതേപോലെ നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏതാമം പ്രപദ്യന്റെ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അതേവരെ. നമ്മളെപ്പോഴും മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഒരു ചടങ്ങ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഇതേവരെ കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി, അത്രയും ഇന്റൻസിറ്റിയോടെ ആ ഒരു മുഹൂർത്തം അല്ലെ. ഒരു മുഹൂർത്തം പറഞ്ഞ 48 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഖട്വാങ്ക മഹാരാജാവിന് മുക്തി നേടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദോടെ ഡിസൈബിൾ ചോദിച്ചു, നമുക്ക് ലിബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയമാണ്? പ്രഭുപാദ വളരെ ഗ്രേവ് വോയിസിൽ പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും ഇന്റൻസിറ്റിയോടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മതി. പക്ഷെ നമ്മള് ആ ഇന്റൻസിറ്റിയോടുകൂടി, ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി, ആ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടി നമ്മള് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ദിവ്യനാമത്തിന് അത്രയും പൊട്ടൻസി ഉണ്ട്. നാംനാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിതാ നിയമിതാ സ്മരണേന കാല ഏതാദൃശി തവ കൃപ ഭഗവൻ മമാപി ദുർദൈവം വിദർശം വിഹജാനി നാനുരാഗ അല്ലേ? നാം അകാരി ബഹുദാ നിജ സർവ, എല്ലാ ശക്തിയും ആ നാമത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ നാമത്തിലെ എല്ലാ ശക്തിയിലുള്ള അതിന് നമുക്ക് ആ നാമത്തിന് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ ഇതേവരെ കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല ഡിവോട്ടീസിൻ്റെയും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ്. അവർ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോവും, ഒരു ആദ്യം എന്താ പറയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ,
ആരെ കണ്ടാലും ഹരേ കൃഷ്ണ പറയും. അറിയാതെ അവർ കൃഷ്ണനാമം ശ്രവിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടുമോ? ബുക്ക് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ കയ്യിൽ നേരെ വെച്ച് കൊടുക്കും, ഇതാണോ ഈ പുസ്തകം വളരെ നല്ലതാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റിമറിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും നല്ല ഗുണം ഉണ്ടാക്കും പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയും, ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആർക്കും ഇത് തുറന്നു നോക്കുക. ഇനി മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല, ജസ്റ്റ് അവരെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് തുറന്നു നോക്കുമോ, വെരി നൈസ് ബുക്ക്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറയും. അപ്പം പ്രബോധന ആ പുസ്തകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ മതി, ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കി, നല്ല പുസ്തകമാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പയ്ക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ ചില ആൾക്കാർ തിരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയും. ചിലപ്പോൾ അവരൊന്ന് പുസ്തകം തൊട്ട് നോക്കും, കവറും എല്ലാം നോക്കും. ആ പുസ്തകം കയ്യിൽ വന്നാൽ തന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ശരി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ട് വരും, വീണ്ടും കേട്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അജ്ഞാത സുഹൃത്തി, അവിടെ ഡിവോഷണൽ ഒരു ഡിവോഷൻ, അവിടെ ഒരു വിത്ത് പാകിയെന്നാ പറയും. അപ്പോൾ ഒരു അജ്ഞാത സുഹൃത്തി അവർക്ക് കിട്ടി. ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ അത് സർഫേസ് ചെയ്യും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആൾക്കാർ പുസ്തകം വായിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കയ്യിലൊന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് കയ്യിൽ പിടിച്ചാലും മതി. ആ സമയത്ത് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് ശ്രവിച്ചാലും അവരുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, രാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലേ? രാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമാചാര്യൻ കണിച്ചാൽ അത്രയും 300,000 ഹോളി നെയിംസ് നാമാചാര്യൻ എന്നും, അതായത് ഏകദേശം 22 മണിക്കൂർ നാമം ചൊല്ലുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു യവന കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും പേരും പ്രശസ്തിയും ബഹുമാനമൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലുള്ളപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു രാമചന്ദ്ര ഖാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായി, അസൂയും കുശുമ്പും എല്ലാം തുടങ്ങി. കാരണം വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു മ്ലേച്ഛൻ, ഒരു യവനൻ, അദ്ദേഹത്തിനെ എത്രയും ആൾക്കാർ ആദരിക്കുന്നു, അത്ര റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. എന്നെ ആദരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സർപഞ്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അധികാരിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റൂളറാണ്. അപ്പോൾ ആ അസൂയ കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഡിഫെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പേര് കേടുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനും അറിയാം ഇതെല്ലാം, അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലാനും അറിയാം. പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറഞ്ഞയച്ചു. ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്താണ്, ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെന്ന ഉടനെ അവിടെ തുളസിത്തറയുണ്ട്, തുളസിത്തറയ്ക്ക് പ്രണാമം ചെയ്തു, നാമാചാര്യന് പ്രണാമം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങായിട്ട് യൂണിയൻ വേണം. അപ്പം എന്താണ് നാമാചാര്യൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നാമജപം ചെയ്യാണ്, എൻ്റെ എത്ര കോട്ടയുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കാം, അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഉമ്മറപ്പുഴയുടെ അവിടെ ഇരുന്ന് അത് നാമാചാര്യൻ ചെല്ലുന്ന ആ നാമം മുഴുവനെ കേട്ടിരുന്നു. ചില സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീ അതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഒരു ജോക്കിംഗ് വേല്. അങ്ങനെ രാവിലെ ആയി, പറഞ്ഞു സോറി എൻ്റെ നാമജപം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, നാളെ വീണ്ടും വരൂ, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ച് തരാം. വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം പോയി. പിറ്റേ ദിവസം പോയപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, നാമജപം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവിടെ ഉമ്മറപ്പുഴ അവിടെ ഇരുന്നു, അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്ന മുഴുവൻ കേട്ടു. അപ്പോൾ ചെന്ന ഉടനെ തുളസി കാണിച്ചാൽ തുളസിയോടുള്ള ആദരവ് കാരണം അവിടെ നമസ്കരിക്കും. നാമാചാര്യൻ ഒരു സാധുവാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് നമസ്കരിക്കും, നാമജപം ശ്രവിക്കും, മുഴുവൻ രാത്രി നിന്ന് ശ്രമിച്ചു. അത് ചില സമയത്ത് ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റുകയും ചെയ്യും. അന്നും 2ാമത്തെ ദിവസം 3ാമത്തെ ദിവസം വന്ന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മനം മാറി. എന്നിട്ട് അവിടെ സമ്മതിച്ചു, സോറി, എന്നെ ഇന്ന ആള് നിയോഗിച്ചാണ്, ഇന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് അങ്ങ് ശിഷ്യത്വം തരണം, എന്നെ ദീക്ഷ തന്നിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നെ ഒരു ശിഷ്യയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, ആദ്യം ദിവസം തന്നെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകാമായിരുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നെ ഇനീഷ്യേഷൻ ചെയ്യണം, ഒരു ഭക്തരാക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചാൽ, തുളസി മഹാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം ചെന്ന ഉടനെ
തുളസിയെ പ്രണാമം ചെയ്തു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പ്രണാമം ചെയ്തു, നാമം മുഴുവനും ശ്രവിച്ചു, അല്ലേ? 3 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ പരിവർത്തനം നടന്നത്. പിന്നെ ജോക്കിംഗ്, പരിഹസിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ആ നാമത്തിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സുഹൃതി. അപ്പൊ ഈ 3 ദിവസത്തിലുള്ള ഈ പരിവർത്തനം, അതും നാമാചാര്യൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ. സാധുസംഘ സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്രക്കോയെ ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി ഹോയ്. അപ്പൊ 3 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തയായി മാറി. എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും നശിച്ചു. 300,000 ഹോളി നെയിംസ്, അതായത് നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എത്ര നാമം ചെയ്തിരുന്നു അത്രയും ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യും? ഡെയിലി നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് മാത്രമല്ല, തുളസിയെ ഡെയിലി പൂജ ചെയ്ത് ആരാധിച്ച് അവിടെ ഒരു കുടിലുണ്ടാക്കി തൻ്റെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നുമില്ല, ഒരു കൊടുക്കാനുള്ളത് മാത്രം. വല്ലവരും കൃപ തോന്നിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രസാദം കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ കഴിക്കുമില്ല, കഴിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തയായി 3 ദിവസം കൊണ്ട് മാറി. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണനാമത്തിന്റെ ആ ഒരു പൊട്ടൻസിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്കതറിയില്ല, ഇത് അനുഭവിച്ചറിയുന്നവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ആ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പേരിനെ, ആ ദിവ്യനാമത്തിന് എത്ര പാപങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇനഫ്. By themselves the words Krishna Krishna are sufficient to dry away the sins of all living beings. വാസുദേവ ദത്ത എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞത്? അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പാപം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സഫർ ചെയ്യാം, എല്ലാവരെയും ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ, മുക്തി കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ഭക്തന്റെ നോക്കി നോക്കൂ, ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സഫർ ചെയ്യാം, എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാവരും ഡെലിവറി ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിവോട്ടീസ്. ഓക്കെ, അവര് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ മൂടാണ്. വാസുദേവദത്ത ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഇൻകാർണേഷനാണ് ചൈതന്യ ലീലയില്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും. രാമാനുജാചാര്യർ എന്താ ചെയ്തത്? തൻ്റെ ഗുരു കൊടുത്തു. എന്ത് കൊടുത്തു? മന്ത്രം കൊടുത്തു. പറഞ്ഞു, ഇത് വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ്, ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. ഇത് ആരാണോ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടും. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്ത്, മലമുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈ മന്ത്രം കൊടുത്തു. നാരായണായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ നാരായണായ, ഓം നമോ നാരായണ. എന്തായാലും ആ മന്ത്രം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും മുക്തി കിട്ടും. എല്ലാവരും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ഗുരു വിളിച്ചു, ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു, ഇത് സീക്രട്ട് മന്ത്രമാണ്, ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. യെസ്, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അത് തെറ്റിച്ചു. പക്ഷേ ഈ മന്ത്രം കൊണ്ട് എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് മുക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ നിർദ്ദേശം തെറ്റിച്ചത്. ഞാൻ അതിനുള്ള ശിക്ഷ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ ഗുരു മനസ്സിലായി ആ രാമാനുജാചാര്യരുടെ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, നീ ചെയ്ത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഓരോ മന്ത്രത്തിനും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിനുള്ള ആ പൊട്ടൻസിയാണ് ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത്. സോ കിങ് കുലശേഖരാസ് ഡിക്ലറേഷൻ ദാറ്റ് ദ ഹോളി നെയിം ഡ്രൈവ്സ് അവേ സിൻസ് ബ്രിങ്സ് ടു മൈൻഡ് എ സിമിലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് spoken by Namacharya Haridas Thakur. First, he quoted a verse that makes use of the analogy of the rising sun. വീണ്ടും ഇവിടെ നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അംഹ സംഹൃദാം അഖിലം സഹൃദ് ഉദയാദ് ഏവ സകല ലോകസ്യ തരണീർ ഇവ തിമീര ജലധിം ജയതി ജഗന്മംഗളം ഹരേർനാമ. As the rising sun immediately dissipates all the world's darkness, which is deep like an ocean, so the holy name of Lord Hari, if chanted once without offenses, okay, once, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം, without offenses, അപരാധമില്ല, dissipates all the reactions of a living being's sinful life. അത്രയും പൊട്ടൻസിയാണ്, അത്രയും ശക്തിയാണ്. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം അപരാധമില്ലാതെ ചൊല്ലിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു.
reactions of sinful life immediately disappear. If a devotee, without offenses, dissipates all the reactions of a living being's sinful life. All glories to that holy name of Lord, which is auspicious for the entire world. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത അന്ത്യലീല 3.181. അത് മാത്രമല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ യവനാസ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടുക? കാണിച്ചാൽ എന്താണ് യവനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മത്സ്യമാംസം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയും തെറ്റിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ മുക്തി കിട്ടും, മോക്ഷം കിട്ടും? ഭഗവാൻ നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ മുഖാരബന്ധത്തിന് എന്ത് കേൾക്കണം വിചാരിച്ചിട്ടാണ്, ഭഗവാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? യെസ്, അല്ല പ്രഭു പേടിക്കണ്ട, അവരെ ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഉടനെ എന്താ പറയുക? ഹാ റാം, ഹാ റാം. അതിലെന്താണുള്ളത്? റാമിൻ്റെ പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓ രാമ എന്ന്, ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ രാമ. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി നാമാഭാസത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നാമാപരാധം, നാമാഭാസം, ശുദ്ധനാമം. ആ നാമാഭാസത്തിൽ രാമിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡെലിവറൻസ് കിട്ടും. എങ്ങനെ ഡെലിവറൻസ് കിട്ടും? ഈ ഇതിന്ന്, അതായത് മ്ലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡെലിവറൻസ് കിട്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡിവോട്ടി ഫാമിലിയിൽ അവർക്ക് ജന്മം കിട്ടും. അവിടുന്ന് അവർക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവർക്കും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർക്കും ഡെലിവറൻസ് കിട്ടും. ഈ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് നമ്മുടെ അബുദാബി വരുന്ന സമയത്ത് തമാശ പറയുന്നത്, അബുദാബിയിലെ എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം കിട്ടും. എപ്പോഴും നമ്മൾ രാമനെ പറയും, എന്താ ദിർഹാം ദിറാം ദിറാം ദിറം ദിറം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദിറം ദിറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രാമുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ റുപ്പീസല്ല അവിടെ പറയും, അവിടെ ദിറാം, അവിടെ രാമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാത സുഹൃതി അറിയാണ്ട് ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദിറത്തിലല്ലേ, അപ്പോൾ ദിറം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോ അവിടെ പറയണ്ടായി. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാണ്ട് തന്നെ അജ്ഞാത സുഹൃതി ഒരുപാട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈവൻ ഭഗവാൻ സോ മെഴ്സിഫുൾ. ഓക്കെ, രാം എന്നുള്ള ആ പേര് ഏതെങ്കിലും വാക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ രാം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന പോലെ കണക്കാക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാജമ, രാജ ധർമ്മ. ഓക്കെ, അതിൽ രാ ആദ്യത്തെ, ധർമ്മ അവസാനത്തെ മ, രാമ. അപ്പോൾ ജ ധ അത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കും, ബാക്കി എന്താണ്? രാമ. അപ്പം നമ്മൾ രാമ എന്നുള്ള പേര് ഉച്ചരിക്കുന്ന പോലെ കണക്കാക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് തരും. ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഓരോ വാക്കിലുള്ള അതെല്ലാം വേണ്ടാത്ത അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് രാമ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വയ്ക്കിട്ട് അതിനെല്ലാം നമുക്ക് സുഹൃതി, അജ്ഞാസുഹൃതി കൂട്ടിത്തരും. അതെല്ലാം പൈലപ്പാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് നമ്മളുടെ സുഹൃതി ഇങ്ങനെ പൈലപ്പായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ സുഹൃതി പൈലപ്പാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലഡ് വരുന്ന പോലെ, അല്ലേ, ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ ആ സുഹൃതി നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു തരും. അത്രയും ഔദാര്യമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കലി ഔദാര്യ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നവദ്വീപില് നമ്മൾ 6 മണിക്കൂർ കടന്നുറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുക. അതും കൂടി ആ 6 മണിക്കൂറും സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുന്ന പോലെ കണക്കാക്കുന്ന പറയുന്നു. നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതാണ്, നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്കതിനെ സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് തരും, അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും മേഴ്സിഫുൾ ആണ്. വൃന്ദാവനിൽ ചെന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, വൃന്ദാവനിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമസ്കരിക്കും. ആ വ്രജരജ എടുത്തിട്ട് തലയിലിടും, അല്ലെങ്കിൽ വായിലിടും കുറച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിക്കിലും നാമത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ ധാമിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ്സും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വ്രജരജം, അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ മണ്ണിൽ കടന്ന് ഉരുളും,
രമൻ രതിയിലൊക്കെ ചെന്നാൽ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നാമം ചെല്ലണം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ ചെന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ നാമത്തിന് പുറമെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രസാദ് പ്രസാദം. അവിടുത്തെ പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യുക അല്ലെ? നാമത്തിൽ ചെന്നാൽ നാമം തന്നെ. അപ്പോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റിന് കൂടി കൂടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുക. നമുക്കും നല്ലതാണ്, കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും നല്ലതാണ്. ഈവൺ അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഈശ്വരനോട് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് മതി. അവർ മറുപടി ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ പറയാം, പറഞ്ഞോട്ടെ പറയാനോടെ. പക്ഷെ അവർക്ക് അജ്ഞാസുകൃതി കിട്ടും. So next Haridas Thakur explained the verse as follows. As the first glimpse of sunlight dissipates one's fear of thieves and ghosts, so with the first hint of offenseless chanting of the holy names, reactions of sinful life immediately disappear. അപ്പോൾ രാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലത്തെ പ്രഭാത സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് കള്ളന്മാരും, അതായത് പ്രേത പിശാച് ഭൂതങ്ങളെല്ലാം അപ്പോഴേക്കും മാറും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്, ആ ഒഫൻസ്ലെസ് ആയിട്ട് അപരാധമില്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ആ അവസരത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ഡിസപ്പിയർ ആവും, അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളത്. ഇഫ് എ ഡിവോട്ടി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ചാൻറ്റ് വിതൗട്ട് ഒഫൻസസ്, he goes on to awaken ecstatic love of Krishna. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മാത്രം അല്ല അവിടെ നശിക്കപ്പെടുന്നത്, നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിനെയും കിട്ടും. പാപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മുക്തിയല്ല അവിടെ പ്രധാനം. ഓക്കെ, മുക്തിക്ക് ശേഷമാണ് ആക്ച്വൽ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവൻ 9 ലിംസ് അല്ല, എന്താ പറയാം, 9 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. ആദോ ശ്രദ്ധ, തഥാ സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. അപ്പോൾ അനർത്ഥ നിവൃത്തി, എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും മാറും, എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും മാറും. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്കെന്ത്, നിഷ്ഠ, ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ. യെസ്, ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കും, ഇതിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, അതൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ. പിന്നെ അതിനോട് രുചിയായി, ടേസ്റ്റ്, കൂടുതൽ ചാൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പോഴാണ് 16 മാല കഴിഞ്ഞാൽ 17ാമത്തെ മാല ചെല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. 17 കഴിഞ്ഞാൽ 18ാമത്തെ ചെല്ലണം, 18 കഴിഞ്ഞാൽ 19. അങ്ങനെ നമുക്ക് നെവർ എൻഡിങ്, നെവർ സ്റ്റോപ്പ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരും. പിന്നെ അതിനോട് എന്താണ്, ആസക്തി കിട്ടും. നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, അതിനോട് ഒരു ഒബ്സസീവ് ആവും അല്ലേ, ഒരു അഡിക്ഷൻ വരും. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഗെയിമും കാർട്ടൂണും ഒക്കെ ഒരു അഡിക്ഷൻ വരുന്നില്ലേ? അതിന് മുമ്പിലിരുന്നാൽ സമയം പോകുന്നറിയില്ല, ഊണും ഉറക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി, സ്പിരിച്വൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. പിന്നെ ഭാവ, പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജ് പ്രേമത്തിന്റെ, പിന്നെ പ്രേമ. അപ്പൊ പ്രേമം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കണം. മുക്തി കിട്ടിയ ശേഷമാണ് പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ തുടങ്ങുള്ളൂ. അപ്പൊ മുക്തി ഈസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിവോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം മുക്തി അത് നമ്മുടെ വാതിൽക്കൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തെ വാതിലില്ലേ, അവിടെ മേ ഐ എൻറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. മുക്തി പറഞ്ഞാൽ സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ്, മുക്തി പറഞ്ഞാൽ ലിബറേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുക്തി ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പ്രേമം, കൃഷ്ണപ്രേമം. ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉള്ള ആൾക്ക് ആൾറെഡി ലിബറേറ്റഡ് ആണ്. അതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്?
കൃഷ്ണ ഭക്ത നിഷ്കാമ ശകലൈ ശാന്തി അല്ല കൃഷ്ണ ഭക്ത നിഷ്കാമ ശകല ശാന്ത ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി കാമി ശകല അശാന്ത. ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി കാമി, അതായത് ഭുക്തി സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ്, മുക്തി ലിബറേഷൻ, സിദ്ധി യോഗിക് മിസ്റ്റിക് പവർ. ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും എന്താണ്? അശാന്തി. അവർക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹമാണ്, മെറ്റീരിയൽ ലെവലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റും പിന്നെ അതേപോലെ സിദ്ധി മിസ്റ്റിക് പവറും, ഈവൻ മുക്തി ഈസ് ആൾസോ കൺസിഡേർഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതും കൂടി ഒരു മെറ്റീരിയൽ, നമ്മളുടെ സെൽഫിഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം അശാന്തിയാണ്, അവർക്കെല്ലാം അശാന്തിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടോ, ഇഫ് എ ഡിവോട്ടി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ചാൻറ്റ് വിതൗട്ട് ഒഫൻസസ്, ലിബറേഷൻ ഇസ് അഷ്യൂർഡ് 100% മുക്തി കിട്ടും. പക്ഷെ അതിലും ഉപരി എന്താണ്, ഈ ഗോസ് ഓൺ ടു അവൈക്കൻ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ് ഫോർ കൃഷ്ണ. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ, മുക്തിയല്ല. സാധാരണ ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടണം. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്. ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാതെ, പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്തായിരിക്കണം? ലവ് ഫോർ കൃഷ്ണ. സോ ദെൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ സ്റ്റേറ്റഡ്, liberation is the insignificant result derived from a glimpse of the awakening of offenseless standing of the holy name. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ലിബറേഷൻ, മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്, അതിന് യാതൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു? ബൈ എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് അവേക്കനിങ് ഒഫൻസ്ലെസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഓർ ഹോളി നെയിം. When Haridas made this claim, a ritualistic Brahmana challenged him, saying that he had exaggerated the powers of the holy name. But Haridas Thakura replied with Shastric proof. He gave the example of Ajamila, who chanted the Lord's holy name with the intention of calling his son Narayana, yet who was thereby immediately freed of his sinful reaction and who ultimately attained to the spiritual world. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഒരു കാശ് ബ്രാഹ്മണൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ നശിക്കുന്നത്? അപ്പം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്തു അജാമിളുടെ. അജാമിളൻ ആയ നാരായണനല്ല വിളിച്ചത്, തൻ്റെ മകൻ നാരായണനെ വിളിച്ചത്. എന്നിട്ടും നാരായണനും ആ മകൻ നാരായണനും ഭഗവാൻ നാരായണനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നാമനാമി അല്ലേ? അഭിന്നത്വം നാമനാമിനും അഭിന്നമാണ്, നാമവും നാമി. നാരായണൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ വിളിച്ച പോലെ എടുത്തു. എന്നിട്ട് അജാമിൾക്ക് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ യമപാശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി കൊടുത്ത് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഫ്രീ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം 12 വർഷം ജപിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകാനും അവസരം കിട്ടി. സോ ഹരിദാസ് also quoted a verse from Srimad Bhagavatam proving that pure devotees prefer serving the Lord to being liberated without such service. അപ്പോൾ വേറൊരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലത്തെ വേഴ്സും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തു. എന്താണ്? പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസ് പ്രിഫർ സേവിങ് ദ ലോർഡ് ടു ബീങ് ലിബറേറ്റഡ് വിത്തൗട്ട് സച്ച് സർവീസ്. അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ എന്താണ് ലിബറേഷനെല്ലാം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? അവരെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. ലിബറേഷൻ വിൽ കം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങള്, നമ്മള് മെറ്റീരിയൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം, അതോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇന്റൻസ് ഗ്രീഡ്, ലൗല്യം നമുക്ക് വേണം. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉയരാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് ലിബറേഷൻ, മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അത് താനെ വന്നു ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശില ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ elaborately describes the stages of chanting the holy name
in his Harinama Chintamani, chanting that is full of ignorance and offenses is known as Nama Aparadha. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അപരാധങ്ങളോട് കൂടി ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നാമ അപരാധ എന്ന് പറയുന്നു. The next stage which still contains imperfections is known as Namabhasa. അത് ക്ലിയറിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ്, ഷാഡോ ഓഫ് ദ ഹോളി നെയിം. ഒന്ന് അപരാധം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അപരാധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ, അത് ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നാമ ആഭാസ, ക്ലിയറിംഗ് സ്റ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷാഡോ ഓഫ് ദ ഹോളി നെയിം. ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ക്യാൻ അറ്റൈൻ ഫ്രീഡം ഫ്രം സിൻസ് ആൻഡ് ഈവൻ ലിബറേഷൻ. ഇതിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് മുക്തിയും കിട്ടുന്നത്, ഈവൻ ലിബറേഷൻ കൂടി ഈ സ്റ്റേജിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് വൺ ക്യാൻ അറ്റൈൻ പ്യുവർ കൃഷ്ണ പ്രേമ ഓൺലി ബൈ ചാൻറ്റിങ് വിത്തൗട്ട് ഒഫെൻസ്. ശുദ്ധ പ്രേമം, കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അപരാധമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യണം. എ സ്റ്റേജ് നോൺ എസ് ശുദ്ധനാമ ഓർ ദ പ്യുവർ ചാൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി നെയിം. അതാണ് ശുദ്ധനാമ എന്ന് പറയുന്നത്. യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാണ്ട്, യാതൊരു മോട്ടിവേഷനും ഇല്ലാണ്ട്, ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനും ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ആ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ശുദ്ധനാമം, അപരാധമില്ലാതെ. King Kulashekara says that one who has attained love of Krishna has all other benedictions easily within his grip, including Mukti and the gifts of Lakshmi, the goddess of fortune. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ പ്രേമം കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് എല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ലിബറേഷൻ ഉണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൃപാകടാക്ഷം എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മാധുര്യ രസത്തില് ബാക്കി എല്ലാ രസങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ? ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം എല്ലാം ഉണ്ട്. അതേപോലെ ലവ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഓൾറെഡി ലിബറേറ്റഡ്. എല്ലാ പാപങ്ങളുടെ അവിടെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തിന്? മുക്തിക്ക്. അതാണ് വിത്തിൻ ഹിസ് ഗ്രിപ്പ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മുക്തി ആൻഡ് ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ലക്ഷ്മി, ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ. The Bhakta's indifference toward liberation is further expressed by Bilwamangala Thakura in his Sri Krishna Karnamrita. Bhakti stoyi stiratara bhagavan yadi syad devena na falati divya kishora murti mukti swayam mukilidanjali sevadesman dharmartha kama gadaya samaya pradiksha. My dear Lord, if I am engaged in firm devotional service unto you, then I can very easily perceive your transcendental youthful form. And as far as liberation is concerned, she stands at my door with folded hands, waiting to serve me, and all material conveniences for religiosity, economic development, and sense gratification stand with her. അപ്പോൾ വില്വമംഗല ഠാക്കൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഞാൻ ഫേം ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? ഐ ക്യാൻ വെരി ഈസിലി പെർസീവ് യുവർ ട്രാൻസെൻഡൽ യൂത്ത്ഫുൾ ഫോം. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ട്രാൻസെൻഡൽ യൂത്ത് ഫോമിനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ലിബറേഷൻ ഇസ് കൺസേൺഡ്, മുക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്? ഷീ സ്റ്റാൻഡ്സ്, liberation is standing at my doorstep with folded hands. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിബറേഷൻ, മുക്തി നമ്മളുടെ ഉമ്മറ വാതിലിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ അകത്തേക്ക് വരട്ടെ ചോദിച്ചിട്ട്, with folded, waiting to serve me, and all material conveniences. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ മുക്തിയോടുകൂടെ എന്താ കിട്ടുക? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ എല്ലാം കിട്ടും. ഇത് ഒരു പാക്കേജാണ്. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ പാക്കേജ്. അപ്പോൾ അലോങ് വിത്ത് മുക്തി എന്തൊക്കെ വരും? റിലീജിയസിറ്റി, ധർമ്മം, അർത്ഥം ആൻഡ് കാമം. ഇതെല്ലാം സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇതെല്ലാം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ കാത്തു നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഭക്തനെ, ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഐ വിൽ നോട്ട് അലവ് യു ടു കം ഇൻസൈഡ്. കാരണം എന്താണ്? ഈസ് already enjoying, relishing the holy name.
അതിലപ്പുറത്താണോ അപ്പുറത്താണോ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ? അല്ല, അതിലും മീതന്നെ പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥമാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം, അല്ലേ? ഇതിനെ പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പറയും, ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ. അപ്പോ അതിലും മീതെ കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് എന്തിനാണ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ? എന്തിനാണ് ധർമ്മം? എന്തിനാണ് കാമം? എന്തിനാണ് അർത്ഥം? അപ്പോ പുരുഷാർത്ഥമാണ് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ. അതിനു മുകളിലാണ് പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥ കൃഷ്ണപ്രേമം. അപ്പൊ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതെല്ലാം നെഗ്ലിജന്റ് ആണ്. ഏത്? ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം. അവർക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ആനന്ദം ഇതിലൊന്നും കിട്ടില്ല. ധർമ്മത്തിലും കിട്ടില്ല, അർത്ഥത്തിലും കിട്ടില്ല, കാമത്തിലും കിട്ടില്ല, മോക്ഷത്തിലും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് എൻ്റർ മൈ ഹോം, ഐ എം ഓക്കെ വേർ ഐ ആം, പ്ലീസ് ലീവ് മീ അലോൺ. എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട. ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് ബ്ലിസ്ഫുൾ കണ്ടീഷൻ വിത്ത് മൈ സുപ്രീം ലോർഡ് കൃഷ്ണ, വിത്ത് കൃഷ്ണ പ്രേമ. എനിക്ക് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട, എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ട, പിന്നെ ധർമ്മം വേണ്ട, ലിബറേഷൻ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഐ ആം ഹാപ്പി. So a pure devotee easily attains wealth and liberation, but he is not interested in them. വെൽത്തും ലിബറേഷനും, ധനവും മുക്തിയും. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തന് അതിൽ യാതൊരു രുചിയില്ല. ശ്രീല പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി writes in his Chaitanya Charitamrita, for a pure devotee, impersonal liberation is as palatable as going to hell, and the heavenly cities of the demigods are as real as flowers imagined to float in the sky. Okay, devotee is Atmarama, self-satisfied, because he knows that devotional service to Krishna brings everything. ആരാണ് പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി? അറിയോ? A pure devotee easily attains wealth and liberation, but is not interested in them. As Srila Prabodhananda Saraswati writes in his Sri Chaitanya Chandramrita 5, for a pure devotee, impersonal liberation. അതായത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് impersonal liberation, അതായത് സായുജ്യ മുക്തി, ഈസ് ആസ് പാലറ്റബിൾ ആസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽ. അതൊരു സർക്കാസമാണ്, പരിഹാസ രൂപേണ, അല്ലേ? ആസ് പാലറ്റബിൾ ആസ് ഗോയിങ്, അതായത് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പാലറ്റബിൾ ആണോ? അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇമ്പേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ, സായുജ്യ മുക്തി എന്നുള്ളത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്? അത് നരക സമാനമാണെന്ന്. കാരണം അവനവന്റെ അസ്തിത്വം കളയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശം ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അതെല്ലാം കളഞ്ഞ്, നമ്മുടെ അസ്തിത്വം കളഞ്ഞ് നമ്മളെ ഭഗവാനോട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി അവർ ആലോചിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു നരകത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് ഭക്തൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ ഹെവൻലി സിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെമിഗോഡ്സ്, അതേപോലെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത്, സ്വർഗത്തിലെ ആ ഭുക്തി, സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഇന്ദ്രഭോഗം, എന്താണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആർ ആസ് റിയൽ ആസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇമാജിൻ ടു ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ദ സ്കൈ. പുഷ്പങ്ങൾ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക്, അതായത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്വർഗത്തിലുള്ള ജീവിതം, ആഡംബരമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള ജീവിതം. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ദ ഡിവോട്ടി ഈസ് ആത്മാരാമ. എന്താണ്? സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഡിവോട്ടി എപ്പോഴും സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു ആൾക്കാരുടെ വസ്തുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മുടെ നാവിന്റെ തുമ്പിലുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നു, അത് ശ്രവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ബിക്കോസ് ഹി നോസ് ദ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ടു കൃഷ്ണ ബ്രിങ്സ് എവരിതിങ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിലൂടെ. അതുകൊണ്ട് വേറൊന്നും ഒരു ഡിവോട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ആരാണ് ശ്രീല പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി? അറിയോ? വെങ്കട് ഭട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ അച്ഛൻ വെങ്കട് ഭട്ട്. വെങ്കട് ഭട്ടിന്റെ ബ്രദറാണ്, സഹോദരനാണ്.
ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ റഷ്യക്കാർ അവർ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന് എസ്പെഷ്യലി കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വാക്ക് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ആകർഷണതി ഇതി കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ആ പേര് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ആ പേര് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതും അപരാധം കൂടാതെ ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. ലിബറേഷൻ മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലെത്തിക്കാനും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈവൻ ജോക്കിങ്ങിലി, ഇഗ്നോറൻറ്റ് വേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എൻ്റർടൈനിങ് വേ ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്യും, അതെല്ലാം നമുക്ക് സുഹൃതി ഇങ്ങനെ കൂടി 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 അജ്ഞാത സുഹൃതിയോ എന്ത് സുഹൃതി വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സുഹൃതി കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട്, അത്രയും സിൻസിയറിറ്റി കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ആശ്രയവും ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നാമം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം മതി. അതാണ് മറ്റേ രാമചന്ദ്ര ഖാൻ അയച്ച പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ 3 ദിവസം കൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തിയായി. കട്വാങ്ക് മഹാരാജന്റെ ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു മുഹൂർത്തം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവതാമിൽ പോകാൻ പറ്റി. ഹജാമിടൻ ഭഗവാന്റെ പേരല്ല വിളിച്ചത്, തന്റെ മകൻ നാരായണനെ വിളിച്ചത്. എന്നാലും വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് യമപാശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിനെ വീണ്ടും ഒരു അവസരം കൊടുത്ത് ഭഗവതാമിൽ പോയി. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലിയാലും അറിയാതെ ചൊല്ലിയാലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ വളരെ സിൻസിയറോടുകൂടി അറിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഭഗവാനുള്ള ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രേമത്തോടു കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എത്രയോ കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രസ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മറ്റേത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് കൂടി വരണം, സമയമെടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ വില്ലിങ്ങിലി നമ്മളൊരു ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നതും ഇൻഅഡ്വർട്ടൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോറൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ജോക്കിംഗ്ലി ചെല്ലുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. गो प्रेमानंदे.